આજનો આ વિડીયો હર કોઈ વ્યક્તિ માટે ઘણો જ ઇમ્પોર્ટન્ટ થવાનો છે। હા મિત્રો, આજના એપિસોડમાં આપણે કોઈ પણ બિઝનેસ કે ગૃહ ઉદ્યોગની વાત નથી જ કરવાના, છતાં પણ જો તમે મોબાઈલ વાપરો છો તો ખરેખર એટલો બધો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। એ વિડીયો તમે સંપૂર્ણ જોશો તમને તો તમે 100% કહેશો આ વિડીયો આપણા માટે ઘણો જ જબરદસ્ત હતો, કારણ કે આજના એપિસોડમાં હું જે પણ માહિતી આપવાનો છું એ લાઈવ આપવાનો છું। માત્ર ને માત્ર વાતો જ નથી કરવાનો, પણ તમને સંપૂર્ણ સાબિતી સાથે એક સ્ક્રીનશોટથી અને જે કોઈ વિડીયો કોલનું માધ્યમ છે એ ટોટલીથી હું તમને એક્સપ્લેન કરીને બતાવવાનો છું આ જ વિડીયોમાં। તો વિડીયોના એન્ડ સુધી બન્યા રહેજો મારી સાથે, એટલે કે આપના મિત્ર મુકેશ ભાઈ સાથે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाला है, स्क्रीनशॉट भेज दिया, डाल दिया उसने पैसा। कितना डाला? 25,000 डाला है। 25,000? मुझे मैं यार अभी भी मैं आपको नहीं पहचान पा रहा यार। अरे नहीं पहचान रहे क्या? इससे तो बोल रहा हूँ। मनोज बोल रहा हूँ। मनोज भाई आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ आपको पता है? शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। आप अहमदाबाद से बात नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ, सोता है मैंने वहीं से बात कर। हाँ, बराबर बराबर। आया ना? मैसेज तो आया। हाँ, व्हाट्सएप पे देखो, स्क्रीनशॉट भी भेजा है, आ गया सक्सेसफुल वाला। ओके, तो अब वो कहाँ जमा हुआ होगा? मेरे अकाउंट में, मतलब बैंक अकाउंट में? हाँ हाँ हाँ, मैं ना तो एक मेरा दोस्त है मिलने वाला ना, ठीक है। हाँ, उसको मैं वो अपना हॉस्पिटल में वो उसका भैया का डिलीवरी हो रहा है ना, ओके बीवी का, ठीक है। उसके लिए इनमें से 5,000 रुपये डाल दो। मैं आपके एक स्कैनर भेज रहा हूँ, है ना? ओके, तो और बाकी के जो बचे हुए? बाकी के बाद में ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आया नहीं है वो बारकोड? हाँ, बारकोड मैंने देखा नहीं, अभी तक देख लेता हूँ थोड़ा। बारकोड पे 5,000 रुपये भेज को ना, ये डॉक्टर का बारकोड है ना? हाँ ठीक है। हाँ, इस मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, है ना? हाँ ठीक है। हाँ, नाम बताओ क्या रहा, मैं लाइन पे हूँ, कोई नहीं। एक मिनट। मनोज भाई एक बात बोलूँ मैं आपको? हाँ बोलो। वैसे भी ऑनलाइन वर्क करता हूँ, थोड़ा बहुत गांव में रहता हूँ, लेकिन ऐसे आपके हाथ में आने वाला नहीं हूँ। वैसे फ्रॉड बहुत हो रहा है, मैं भी आपको समझता हूँ। आप जो बात करने वाले हो किसी और का नंबर लीजिए और बात कीजिए। मैं टू में मेरे पास टाइम नहीं है आपके साथ बात करने का। अरे मुकेश भाई ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, आपने 25,000 डाला, मेरे को पता है। चलो, आपने जो मैसेज भेजा या स्क्रीनशॉट भेजा वो भी सही है, चलो डाल दिया, लेकिन वैसे कैसे डाल सकते हैं 25,000? आज आदमी 200 रुपया 100 रुपया देने के कोई विश्वास नहीं करता, तो वैसे कैसे विश्वास करता है? मैं बंदे पे भरोसा नहीं करना पड़ता है क्या? पहले मेरी बात सुनो, मैं अहमदाबाद से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोधरा से बात कर रहा हूँ। वैसे कैसे आप पैसे डाल सकते हो 25,000 मेरे अकाउंट में? यार मेरे जो बंदे को नहीं जाने वो नहीं कर सकते। सुनो तो सही, मेरा जो मोबाइल नंबर है उसके साथ कोई बैंक अकाउंट अभी तक लिंक है नहीं। मेरा कोई बैंक अकाउंट है नहीं उसके साथ। नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। फोन रखो और लाइन कट करो। अरे यार क्या बात कर रहे हो? किसी और को फंसाओ यार, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे टाइम तो ऐसा नहीं है यार, 25,000 आपके अकाउंट में डाल दिया था। बोल कोई बात नहीं ना, डाल दिया तो मैं उसको क्या यूज करूंगा? डाल दिया तो बहुत अच्छा, मेरी आपने पैसा डाल दिया। अरे थोड़ा बहुत मेरा ये इसमें से मेरा 5,000 मत बनाओ। मैं भी ऑनलाइन का काम करता हूँ ऑलरेडी, मैं भी ऑनलाइन का काम करता हूँ, यूट्यूब चैनल भी मेरी है, और मैं थोड़ा बहुत ऑनलाइन लीवर का भी काम करता हूँ, गुजराती में बोले तो। अच्छा, मुझे सब कुछ पता है। ठीक है, और को फंसाओ सुबह सुबह। अरे और जब आप ही नहीं फंसे तो सुबह सुबह और कौन फंसेगा? हाँ જોયું ને મિત્રો, મોબાઈલ પર એક સ્માર્ટ રીતથી લોકો કેવી રીતના ચીટિંગ કરતા હોય છે। હા, એક સામાન્ય માણસ જે કંઈ ભણેલો વ્યક્તિ હોય છે એ પણ છેતરાઈ જાય, કારણ કે જો ફોન પે પર એ લોકોએ પૈસા જે કંઈ એકાઉન્ટમાં જમા કરાવ્યા એના ઓલરેડી સ્ક્રીનશોટની સાથે સાથે એ લોકો આપણને મતલબ મેસેજ પણ આવી જતો હોય છે કે જેવી રીતના આપણા બેંક એકાઉન્ટમાં જો લેવડ દેવડ થાય છે તો આપણામાં ટેક્સ મેસેજ આવતો હોય છે કે આટલા પૈસા જમા થયા યા તો ઉપડ્યા। હવે એવો જ મેસેજ જો લીગલી મેસેજ તમારા મોબાઈલમાં આવી જતો હોય તો સ્વાભાવિક છે કે 50 થી 90% તો આપણને વિશ્વાસ થઈ જતો હોય કે મારા એકાઉન્ટમાં જમા થાય અને તો જ આ મેસેજ પડ્યો છે। અને ઉપરથી જે કંઈ ફોન પે કે ગૂગલ પે હોય છે એનો સ્ક્રીનશોટ એ લોકો બારકોડનો મોકલતા હોય છે, તો આપણને એવું 100% ખાતરી થઈ જતી હોય છે કે પૈસા આપણને કોઈ જમા કરાવ્યા છે। પણ હા મિત્રો, એટલું યાદ રાખો
કે માણસ આજે 50 થી 100 રૂપિયાની લેવડ દેવડ કોઈ પણ વિશ્વાસ વગર કરતો નથી. જ્યારે એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરે છે 1 રૂપિયા પહેલા નાખી ચૂક્યો છે. તો પોતે પણ આજના ટાઈમમાં જેવી રીતના ચોર સ્માર્ટ થઈ ગયા છે અને ડિજિટલ યુગમાં આવા મોબાઈલનો ઉપયોગ કરીને લોકો ચીટિંગ કરે છે એક સામાન્ય માણસ જોડે. જ્યારે રાત દિવસ ધંધો કરી અને પોતાની જે કંઈ મૂડી છે આપણે કદાચ બેંક એકાઉન્ટમાં કે કોઈ પણ એકાઉન્ટમાં કોઈ પણ કારણસર જમા કરતા હોઈએ અને એ જ વ્યક્તિ જોડે જો આવું થાય તો એના જે કંઈ સ્વપ્નાઓ હોય છે એ તો સાઈડમાં ગયા, પણ જે કંઈ મહેનત હોય છે રાત દિવસની એ એના પર પાણી ફરી વળતું હોય છે. અને ત્યારે મતલબ સરકાર પણ કશું કરી શકતી હોતી નથી. આજના ટાઈમમાં જેવી રીતના ડિજિટલ યુગનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે એની સાથે સાથે આવી જ રીતના ચોર લોકો પણ મતલબ ચીટિંગ કરવા માટે ઉપયોગ કરી રહ્યા છે કે જે રાત દિવસ આપણે કાળી મજૂરી કરીને પૈસા ભેગા કરતા હોઈએ છીએ અને એક સ્માર્ટ રીતથી એ લોકો એક સ્માર્ટ તરીકાથી 1-2 મિનિટમાં એ લોકો આપણા એકાઉન્ટમાંથી બેલેન્સ ટ્રાન્સફર કરી લેતા હોય છે. વેલ મિત્રો, આજનો વિડીયો એ મતલબ કોઈ પણ મતલબ મારો પર્સનલ એવો સ્વાર્થ હતો કે અવેરનેસ માટે મેં મિત્રો સુધી પહોંચાડવા માટે જ આ વિડીયો બનાવ્યો છે. તો તમને જો યોગ્ય લાગતો હોય તો તમારા મતલબ ફ્રેન્ડ સર્કલમાં જરૂરથી શેર કરજો કે જેથી કરી અને ભવિષ્યમાં આવી જે કંઈ એ લોકોની રીત છે એનો કોઈ શિકાર ના થાય. એના માટે અવેરનેસ માટે જ મેં આ વિડીયો બનાવ્યો છે. અને હા મિત્રો, આવા લોકો જોડે લોકોની સામે મતલબ સરકારે કેવા પગલાં ભરવા જોઈએ કે આપણે શું કરવું જોઈએ એ કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. તે દિવસ મારી જોડે સમય હતો નહીં, એના કારણે હું એની સાથે વધારે વાતચીત કરી અને કોઈ વ્યવસ્થિત જવાબ એને આપી ના શક્યો કે એનો વિરોધ ના કરી શક્યો. વેલ મિત્રો, આવતા એપિસોડમાં કંઈક નવા જ બિઝનેસ કે નવા જ ગૃહ ઉદ્યોગ સાથે ફરીથી મળીશું, ફરીથી મુલાકાત થશે. ત્યાંથી સુધી આપણા મિત્રો